స్వర్గస్థులైన గురువు గారు రత్నాకరం విశ్వనాథరాజు గారిని స్మరిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా వారికి హృత్పూర్వక నమస్కారాలు సమర్పిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన రాజా శివశంకర్ గారికి మరియు ఈ వేదిక పైన ఉపస్థితులైన అవధూత చెన్నారెడ్డి గారి స్వామి వారికి, అంతేకాకుండా ఇక్కడ సమావేశమైన అందరూ సహోదర సహోదరులకి నమస్కరిస్తున్నాను. రత్నాకరం విశ్వనాథరాజు గారు ప్రాతస్మరణీయరు. ఈనాడు భౌతికముగా మన ముందు వారు లేకపోయినా మన అంతరంగంలో నిరంతరంగా నిలిచిపోయినారు. గురుదేవుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్పినట్టుగా ఒక దీపం వెలగాలంటే ఆ దీపానికి నూనె, ఒత్తి కావాలి. దీపములోని నూనె ఒక విద్యుత్, మరియు ఆ కాలిపోయే ఒత్తి గురు. ఒత్తి కాలకుండా వెలుగు రాదు. ఆ మాదిరిగా మహానుభావుడు ఆర్వీఆర్ గారు సాధన చేసిన వారు. సాధన, శోధన, బోధన అంటారు. ఆర్వీఆర్ గారు దాన్ని క్రమంగా చేసిన వారు. రత్నాకరం అంటేనే ఒక రత్నం. అది ఒక భగీరథ ప్రయత్నము. ఈ విశ్వవేది వారి భగీరథ ప్రయత్నంతోనే తయారైంది. స్వామి వివేకానంద ఒక మాట చెప్తున్నారు, ఎవరు ఇతరుల కోసము బ్రతుకుతారో వారు నిజంగా బ్రతికి ఉంటారు, కానీ ఎవరు తన కోసం బ్రతుకుతారో వారు నిజంగా బ్రతకలేదు. ఆర్వీఆర్ గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు ఏమిటంటే, ఏ థియోసఫిస్ట్ డస్ నాట్ లివ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అని. వారికి వజ్ర వైడూర్యాలు అవసరం లేదు. ఈ విశ్వవేదియే వారికి వజ్ర వైడూర్యాలు. స్వామి వివేకానంద ఇంకో మాట ఏమి చెప్పినారంటే, మనము ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో బతికినందుకో ఏదైనా ఒక గుర్తు విడిచిపెట్టిపోవాలా అని శ్రీరామరెడ్డి మాస్టరు భైరవేశ్వర స్కూల్లో ఆ స్కూల్ని ఒక గుర్తుగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. అదే మాదిరిగా ఆర్వీఆర్ గారు ఈ విశ్వవేదిని గుర్తుగా విడిచి వెళ్ళిపోయినారు. ఆర్వీఆర్ గారికి వారి సంకల్పం వల్లనే ఈ జ్ఞానము మందిరము తయారైంది. చెప్పేవాళ్ళు జ్ఞానవంతుడు అయింటే చేసేవాళ్ళు 100 మంది ఉంటారు. ఒక్కనాడు కూడా ఈ ఉపన్యాస మందిరంలో వాళ్ళు ఉపన్యాసం ఇచ్చే అవకాశం లేకపోయింది. ఇది తన కోసం కాదు, మనందరి కోసం అని ఆర్వీఆర్కి సంకల్పము మరియు మహత్వ ఆకాంక్ష. ఈ జీవన తరంగాలలో ఆ దేవుని చదురంగంలో ఎవరికి ఎవరు సొంతము కాదు, కానీ ఎంతవరకు బంధము అని సినిమా పాట ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రకారమే ఈ బంధము. ఇది బంధము లేని అనుబంధము. జయలలిత అమ్మ నటిగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండిన వారు ఇప్పుడు లేదు. 27 కేజీలు బంగారు, దాంట్లో ఒక బంగారు కత్తి, బంగారు కిరీటము ఉండేది. 11,300 చీరలు, 7 జతల చెప్పులు, మరియు 1,600 ఎకరాలు జమీన్ ఉండేది. కానీ చనిపోయినప్పుడు జతలు ఏమీ తీసుకొని పోలేదు. ఇంతేకాదు,
బొంబాయిలో అంబానీ వారి ఇల్లు ఉంది. దాని పేరు అంటిలియా అని. దాన్ని కట్టినప్పుడు 4,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చులు వచ్చినాయి. 27 అంతస్తులు ఉంటాయి. 3 హెలికాప్టర్లు ఇంటిపైన నిలుచుకునేంత జాగా ఉంటుంది. 9 లిఫ్ట్లు ఉంటాయి. కానీ ఆ ఇంట్లో సంసారం ఉండేది 6 మంది మాత్రమే. కానీ పని చేసేవాళ్ళు 600 మంది ఉంటారు. 160 కార్లు పార్కింగ్ చేసేంత జాగా ఉంటుంది. కరెంటు బిల్లు 71 లక్షలు నెలకే. వారి మొబైల్ ఫోను 480 కోట్ల రూపాయలు ఒక ఫోను. ఒక కాఫీ కప్పు 1.25 లక్ష రూపాయలు. అన్నిటినీ ఈ భూమి మీదనే విడిచి వెళ్ళిపోవాలి. జగదేక వీరుడైన చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ చెప్పినట్టుగా చనిపోయేటప్పుడు ఆయన సమాధి మీద చేతులు బయట పెట్టి ఆయన సమాధిని చేయమంటారు అంత్య సంస్కారంలో. ఎందుకంటే చనిపోయేటప్పుడు ఖాళీ చేతులతో వెళుతామే కానీ ఏమీ తీసుకుపోలేదు. సిద్ధయ్య పురాణిక్ అనే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉండిరి. ఆయన ఒక కవి కూడా అయింట్రి. ఆయన ఒక మాట ఏమి చెప్పినారంటే, ఏనాದರೂ ఆగు మొదలు మానవనాగు అని. డాక్టరు, ఇంజనీరు, ప్రొఫెసరు, లెక్చరరు, టీచరు, ఇంకా ఏదైనా కాకొని ఏ ఉద్యోగం చేసినా కూడాను మానవత్వము ముఖ్యము. ఒక మహానుభావుడు తన బిడ్డ భార్యలతో కలిసి మహాకుంభమేళానికి వెళ్తాడు. గంగానదిలో స్నానం చేసి ముక్తి పొంది స్వర్గానికి పోవాలనే ఆకాంక్ష. అది తప్పు కాదు. కానీ ఆయన చేసింది పొరపాటు ఏమంటే, ఇంట్లో తన తల్లిని విడిచి ఇంటికి బీగం వేసి పోయినాడు. ఆ తల్లి అన్నాహారాలు లేకుండా ఆకలితో ప్రతపిస్తుంటుంది. జోరుగా తలుపులు తట్టుతుంది. ఆ శబ్దం విని పక్కింటి వాళ్ళు మరియు ఆ దారిలో పోయేవాళ్ళు ఆ ఇంటి బీగాన్ని పగలగొట్టి ఆ తల్లి దారుణమైన స్థితిని చూసి ఆమెకు నీళ్లు, ఆహారం ఇచ్చినారు. ఇది జరిగిన మాట. ఇప్పుడు ఈ మహాకుంభమేళం నడుస్తూ ఉంది కదా, ఇప్పుడే మాతాపిత గురుదేవు నమస్తే గురుదేవో భవ అంటాం కదా. ఇది ఆ మహానుభావుడు తల్లికి ఇచ్చిన ఒక స్థానము. ఈ కరుణే కల్లాగా తిరలి, ఆ కరుణ లేకుండా ఆయన పనిచేసినాడు. మనం మానవ సేవయే మాధవ సేవ. మానవత్వం లేనివాడు పశువుకి సమానము అని. ఆ మనుషులకి మనం సేవ చేయకుండా గంగా నదిలో మునిగితే మన పాపాలంతా కడిచిపోయి స్వర్గానికి పోయే సాధ్యం లేదు. ఆర్వీఆర్ గారు ఉపన్యాసం ఇచ్చినప్పుడల్లా చెప్పేవారు ఏమిటంటే, లెట్ ది నోబల్ థాట్స్ కమ్ టు అస్ ఫ్రమ్ ఎవరీ సైడ్ అని. అంటే దశ దిశల నుండి సద్భావనలు కలుగుగాక. దారా బేంద్రే ఏం చెప్పినారంటే, మన భావనలో శుద్ధత లేని బ్రతుకు మాటలతో రాదు. యద్భావం తద్భవతి అంటారు. యూనివర్సల్ బ్రదర్, సార్వత్రిక సహోదర భావము, అది లేకపోయినప్పుడే స్వార్థము ప్రపంచమంతా నిండి ఉంటుంది. లియో టాల్స్టాయ్ అనే ఒక మహనీయుడు రష్యా దేశంలో 150 సంవత్సరాల ముందు ఉండినవారు. ఆయన ఒక పుస్తకం రాసినారు. దాని పేరు వార్ అండ్ ది పీస్, అంటే యుద్ధము మరియు శాంతి. మనము ఎల్లప్పుడూ శాంతి 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 అని జపిస్తాం. కానీ టాల్స్టాయ్ వాడు
దాన్నే పాటించినారు. రష్యా దేశంలో వ్యవసాయగారుడుగా ఉండిన వారు లాయరీ డిగ్రీ చదివినాడు, సైన్యంలో చేరినాడు, రిటైర్ అయినాక మళ్ళీ వ్యవసాయానికే దిగినాడు. తన అనుభవంతోనే ఆయన ఆ పుస్తకం రాసినాడు. అది చాలా పెద్ద పుస్తకము, మనకి అది ఇప్పుడు అవసరం కాదు. ఆయన చెప్పేది ఏమంటే యుద్ధము కావాల్సింది లేదు, శాంతి కావాలని. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండే రష్యా దేశం యుద్ధము ఉక్రెయిన్ దేశంతో నిరంతరంగా 3 ఏళ్లుగా జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా నిల్లేదు. ఇంతేకాకుండా ఇస్రాయల్ దేశం పాలస్తీన్ దేశంతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంది, ఇది కూడా ఇంకా ముగిలేదు. ఎంతమంది అమాయక ప్రజలు, సైనికులు బలి పశువులైనారు. మనం సంఘర్షం లేకుండా సామరస్యంతో మన సమస్యలు పరిహారం చేసుకోవచ్చు, కానీ యుద్ధంతో కాదు. దీనికి ఏదైనా అర్థం ఉన్నదా అని స్వామి వివేకానంద అడుగుతారు. వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా whenever there is a conflict between the heart and brain, let the heart be followed అని. అంటే మన హృదయములో కరుణ, కనికరము, అంతఃకరణ, మానవత్వము ఉంటుంది, కానీ మన మెదుళ్ళలో బ్రెయిన్ ఉంటాం కదా, అది ఉండదు. మెదుళ్ళలో బుద్ధివంతనం ఉంటుంది, కానీ ఆ బుద్ధివంతనము ఎక్కువ పని చేసేదానికంటే హృదయవంతము చాలా ముఖ్యము. బుద్ధివంతం కావాల్సి ఉండేదే, కానీ దానికంటే ఎక్కువ హృదయవంతం కావాల. గురువు గారు, ఆర్వీఆర్ అలాంటి హృదయవంతులు, తెలిసిన వారు, తెలియని వారు, చదువుకపోయిన వారు అందరినీ సరి సమానముగా గౌరవించిన వారు. మనం స్కూల్లో ఎక్కువ మార్కు తీసుకున్న వారు తక్కువ మార్కు తీసుకున్న వారిని తిరస్కారంగా చూస్తాం కదా, అది చూడకూడదు. అందరినీ సమానంగా చూడాలా, అందరిలోన మైత్రి భావన ఉండాలా. అదే యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్. నిర్మల హృదయంతో శుద్ధమైన మనసు కలిగిన వారు అలాంటి ఆర్వీఆర్ గారు, ఆ ఆర్వీఆర్ గారు లాంటి ఎందరో మహానుభావులు. మీ అందరికీ నమస్కారం. సార్ గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ, ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ರತ್ನಾಕರಂ ವಿಶ್ವನಾಥರಾಜು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿರಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ 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 ಅವಧೂತ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ರತ್ನಾಕರಂ ವಿಶ್ವನಾಥರಾಜುರವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದರೂ ಅವು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಹಣ್ಣು, ಆಹಾರ, ನೆರಳು ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ನಮಗೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ನಿತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಹಂಚಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧನ ಗೀತಾ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಗೀತಾ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಸೋದರಿ ರತ್ನಾಕರಂ ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸೋದರ ಎ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಇವರುಗಳು ಸಾಧನ ಗೀತ, ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ YRS ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಸುಮಾರು 60 ಮಂದಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸೋದರ ಸಿ ರಾಜಾ ಶಿವಶಂಕರ್, ಸೋದರ ಎನ್ ಚೊಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ, ಸೋದರ ಎ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಸೋದರಿ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಧವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳು KTF ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊದಲಿ ಹತ್ರ ಇಳಿದು ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿವಂಗತ ಸೋದರ ಟೀಚರ್ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋದರ ಜೈರಾಮಪ್ಪ ಇವರುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲೋರಪಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಈಗಿನಂತೆ ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಗೌನಪಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಈಗಿನಂತೆ ಕಾರುಗಳು, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಥಿಯಾಸಫಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ಭಾನುವಾರ ದಿವಂಗತ ಸೋದರ ನಂಜುಂಡರಾವ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ಭಾನುವಾರ ಥಿಯಾಸಫಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೋದರ ದಿವಂಗತ ನಂಜುಂಡರಾವ್, ಸೋದರ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಥಿಯಾಸಫಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವರು. ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಥಿಯಾಸಫಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಎ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಸೋದರ ವಿ ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಘವ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಾಯನಪಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಥಿಯಾಸಫಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರುವರು. ಇವರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ, ಇವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲಾಡ್ಜಿನ ಸೋದರ ಎಂ.ಎ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಸೋದರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋದರ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋದರ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಥಿಯಾಸಫಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಆ ಕೋನಕುಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಬಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಟ್ಲಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೋನಕುಂಟ್ಲಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ. ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋನಕುಂಟ್ಲು ರೆಡ್ಡಪ್ಪಾಚಾರಿ, ಸೋದರ ರೆಡ್ಡಪ್ಪಾಚಾರಿ, ಸೋದರ ವೈ.ಎ. ವಾಸುದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು KTF ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕೋಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವರು. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಸೋದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವರು. ಈ ದಿನ ಅವರು ಸೇವಾಕರ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 8 ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಇವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿವಂಗತ ಸೋದರ ಅಶ್ವತ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಸೋದರ ಟೀಚರ್ ಎ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಬೋಧಕರಂತೆ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಥಿಯಾಸಫಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯಾಸಫಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಳವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಉದಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರರು, ಹಣ ಉಳ್ಳವರು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರನ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೊತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಸೊತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಚದೇ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣ ಹಂಚದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಣಲಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಡಲಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದವನೊಡವೆ ಕಳ್ಳಗೆ ನೃಪಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಣಲಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಏನ್ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉಡಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣಿಲ್ಲ, ಆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಯುಗಾದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆವತ್ತೇ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುದು, ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇನೆ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಅವನ ಒಡವೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳಗೆ ನೃಪಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಕಳ್ಳನೋ ರಾಜನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅನ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ರಾಜರಿಲ್ಲ, ಭದ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ಬರದಂತೆ ಭದ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವ್ರು. ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ
ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಇದ್ವು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 15 ನಿಮಿಷ. ಈಗಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು 4-5 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ. 45 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 44 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಬಂಗಾರದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಏನೋ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ಸದ್ಗುಣ ಹೋಗ್ತದೆ, ದುರ್ಗುಣ ಬರ್ತದೆ. ಸದ್ಗುಣ ಹೋಗ್ತದೆ, ದುರ್ಗುಣ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮರಣ ಭಯ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮರಣ ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮರಣ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾಮಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಣಗಳು ಕರಗುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪದ ಒಂದೊಂದೇ ಕಣ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಧ್ಯಾನನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮಲಗುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮಲಗುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಪಗಳ ಮೂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಪ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇದು. ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೋಪ. 80 ವರ್ಷ ಬದುಕುವನು 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. 70 ವರ್ಷ ಬದುಕುವನು 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಪವೆಂಬುದು ಕೇಳೋ ಪಾಪದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು, ಕೋಪದೊಳು ನೇಣು ಹರಿದಂತೆ ಕೋಪಿ ತಾನಿಳಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಪ ಪಾಪ ಹುಟ್ಟುವ ಜಾಗ. ಬಾವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಇಳ್ದಂತೆ, ಕೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ, ಕೂಪದೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಇಳ್ದಂತೆ ಕೋಪಿಷ್ಟನು ನರಕಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 110 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಬೈರಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಕುಂಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಹಣ ಇತ್ಯಾದಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಬಂಗಾರ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬುದ್ಧಿನೂ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ಜ್ಞಾನನೂ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ. ಅನ್ನ ಇಟ್ಟವನ ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಇಟ್ಟವನ ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ. ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮ ಪುನರಪಿ ಮರಣ, ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಇವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅಬ್ಬಾ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೂಷಿಸುವನು, ಏನಪ್ಪಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಷಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೂಷಿಸೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೋ ರೇ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ಗೆ, ಹೋಗಯ್ಯ ಅವನನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಅವನಿಗೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಂತಹ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು.
ಆಯ್ತು. ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಲಾಭ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಆಶಿಸಬಾರದು. ನಾವು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಓಹೋ, ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ದಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ನೂರಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಳ್ಳವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ 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 ಹೌದೌದು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 12 ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದು 12 ವಾಕ್ಯಗಳು, 12 ಗುಣಗಳು. ನನ್ನಲ್ಲಿ 6 ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನು 6 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ 10 ಇರಬಹುದು, 2 ಇಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ 8 ಇರಬಹುದು, 4 ಇಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ನೈತಿಕ ಜೀವನ, ಯೋಗ ಜೀವನ, ತ್ಯಾಗ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಇಲ್ಲ 15 ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಡ್. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಚೇತನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಚೇತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರಂ ವಿಶ್ವನಾಥರಾಜು ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ CRS ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವಿವಿಧ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುದಿನವೂ ಹೌದು, ಬಹಳ ಒಂದು ಥರದ ನೆನಪಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಹೌದು. 15 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂಗೆ ಇದೆ. 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಈಗ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆ, ಇವರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 35 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಫಲ ಈಗ ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವವೇದಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ದುಃಖದ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಡೆಗೋಲಿನಿಂದ ಕಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಕ್ವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ವಿಲೀನದ ಅನುಭೂತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಅನುಭೋಕ್ತೃಗೆ ಅನುದಿನವೂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಿಂದ
ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವನ್ನಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವವರೇ ಗುರು. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥರಾಜ ಗುರುಗಳು. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವವನು ಗುರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗಿಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ದೊಡ್ಡವರು. ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪರ ಹಾಗೂ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅಂತಿಮ ಕೈವಲ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವನು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು. ನಾ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು 1972 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಪಾಯಿಗಳು. ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಈ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯೇ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಸ್ತು, ಮೌನ, ಮಿತವಾದ ಮಾತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ಆಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ರಸ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಎಡಗಡೆನೇ ಬಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನದ ರೀತಿ, ನೀತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೌನ, ದೈವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಡಿವೈನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವ ಅಂತರಂಗದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸದಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದರು ಸಾರು. ಇವರು ಸತ್ಸಂಗಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದು ಗುರುಗಳ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಥಿಯಾಸಫಿಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಸತ್ಯವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವು ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಾ, ಈ ಪುನುಗು ಮೃಗ ಇದೆ, ಮಸ್ಕ್ ಡೀರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನುಗಿದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಇದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ. ಸೊ ಮಸ್ಕ್ ಡೀರ್ ಸರ್ಚಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಂಟ್. ಅದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುನುಗು ಅಥವಾ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಸತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನೀನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಮನಸ್ಸ, ವಾಚ, ಕಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರು, ಬಿ ಟ್ರೂ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಮಯೋಗಿ, ಮಹಾನ್ ಸಂತ, ಶಿಕ್ಷಕ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಜೀವನವು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಬಹು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಗುರುಗಳು ಶುಚಿಯಾದ ಜೀವಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈಫ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನುಡಿತಿದ್ರು. ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ್ಸ, ಅವರು ಸೌಮ್ಯತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈಫ್, ಅನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಮನಸ್ಸು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಟ್, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಹೃದಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೃದಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅನ್ ಈಗರ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅನ್ ಅನ್ವೈಲೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಹೊರೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿ. ಬ್ರದರ್ಲಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಸಹೋದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹೋದರ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಎ ಬ್ರೇವ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸತತ ಓದಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಸತತವಾಗಿ. ಟು ನೋ ಬೈ ಸ್ಟಡಿ, ಟು ವರ್ಕ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸ್, ಕೆಲಸದಿಂದ ಸೇವೆ. ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ. ಟು ಪ್ರೇ ಬೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡೇಜ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಭಯ ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ and explaining to them what theosophy is and what it is not,
by removing misconceptions and spreading an interest in the subject. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಥಿಯಾಸಫಿ ವಾಗ್ಮಯದ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 3 ಗ್ರಂಥಗಳು, ತ್ರಿರತ್ನಗಳು, 3 ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್. ಅವು ಪರಮಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೌನವಾಣಿ, ಮಾರ್ಗಜ್ಯೋತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೀಚರ್? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನ 2-3 ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. 3 ಕಣ್ಣೇಶ್ವರ ತೋರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಗುರು, ಬೇರಿರುವುದೊಂದು ತೆರವಿಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ಣ, ತೋರುವುದು ಹರನ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಗುರುವು 3 ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ. ಮೂಲವನ್ನರಿಯುವುದೊಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಅಂತಃಕರಣವು ಆ ಪರಶಿವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಿರಲಿ ನೇತ್ರ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಕಾಂಬಂತೆ, ಸೂತ್ರದಿಂದ ದಾನರಿವಂತೆ, ಶಿವನ ಗುರು ನಾಥನ ನಿಂದಿರುಗು ಸರ್ವಜ್ಞ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ, ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೂತ್ರಧಾರನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥನಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬಂಧುಗಳು ಆದವರು ಬಂದುಂಡು ಹೋಗುವರು, ಬಂಧುಗಳಾದವರು ಬಂದುಂಡು ಹೋಗುವರು, ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲರಿಯರು ಗುರುವಿನಿಂದ. ಬಂಧುಗಳು ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂಧುಗಳು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವರು, ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಗುರುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳಿರುವರೇ? ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತರ ಉಂಟು. ತಂದೆ ತೋರುವನು ಸದ್ಗುರು ಗುರುರಾಯ, ಬಂಧನ ಕಳೆದು ಸರ್ವಜ್ಞ. ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತರವಿದೆ. ತಂದೆಯು ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ತೋರಿಸುವನು, ಗುರುರಾಯನು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು. ಗುರುವಿಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಹಿರಿದು ಅಂತರ ಉಂಟು. ಗುರು ತೋರ್ವ ದೈವದಡಿಯನು, ದೈವಾತ ಗುರುವ ತೋರುವುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಗುರುವಿಗೂ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಗುರುವು ದೈವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವನು, ಅಂದರೆ ದೈವ ತಾನು ಗುರುವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು, ಗೀತೆಯಂತೆ ಜೀವನ, ಮೇರು ಪುರುಷರು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ.